Yeah, good evening, everyone. Today we are going to start with the paper of SBA PO prelims paper. The section itself, it is an aptitude section. We shall start with the first question. So, if we look at the first question is from the quadratic equations. The quadratic equations, the first quadratic equation is x square plus 3x minus 40 equals to 0. The second quadratic equation is y square minus 14y plus 48 equals to 0. We can find the factors and we can compare the x values as well as y values. Okay, fine. 40 factors. 8 5 is a 40, right? So plus 5 plus 8 minus 5 equals to what exactly? Plus 3. 48 means 6 8 is a 48. So what shall I do? Minus 6 minus 8, which is going to be minus 14. Okay, we can change the symbols. Minus 8 and plus 5, which is an x values, plus 6 and plus 8, which is the y values. So x maximum value is 5, y minimum value is 6. Y minimum value x maximum value కంటే ఏముంది ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి y is greater than x. So where exactly y is greater than x? Option number 3. So option number 3 is the solution for our question. So we can make a move to the next question. If we can look at the next question, x square plus x minus 2 equals to 0 and y square minus 5y plus 6 equals to 0. So here two factors, 2 ones are 2. 2 minus 1 should be 1x. Okay, fine. The next one factors is 6. 6 means 2 3 is a 6. So what shall I write it as? Minus 2 minus 3. If we can change the symbols over here, plus 2, it is going to be minus 2. Minus 1, it is going to be plus 1. Minus 2, it is plus 2. Minus 3, it is plus 3. The maximum value of x is plus 1. The minimum value of y is plus 2. అంటే x లోని మాక్సిమం వాల్యూనే y మినిమం వాల్యూ కంటే చిన్నగా ఉంది ఏమైతుంది ఆబ్వియస్ గా x is lesser when compared to y, right? So where exactly? Option number 3 is the solution for our question. So మన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ ఏమైతుంది? x less than y అవుతుంది. Next question you say 7x plus 5y equals to 11, 7y minus 8x equals to 51. 7x plus 5y equals to 11 minus 8x plus 7y equals to 51. We can equate the x coefficients. So the next coefficient ఇక్కడ 7 ఉంది ఇక్కడ 8 ఉంది ఈక్వల్ చేస్తున్నా దీన్ని 8 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా దీన్ని 7 తో మల్టిప్లై చేస్తున్నా ఫైన్ 7 into 8 56x plus 8 5 is 40y equals to 8 11 is 88. So 7 into 5x minus 56x plus 7 7 49y, which is exactly equals to 51 7s are 57s are 350 1 7s are 7 357 it's going to be. So minus 56x plus 56 has to be cancelled. So here 89y equals to 357 plus 88. So 350 plus 80 430 plus 15 430 plus 15 445. So 89 equals to 440y. 89 5 is a y value should be what exactly 5. Y value 5 we can substitute over here. So 7 into 5 35 minus 8x equals to 51. So 8x నట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి ప్లస్ 8x అయింది 35 minus 51 అంటే ఏమైతుంది 35 y వాల్యూ 5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం 7 into 5 35 minus 51 35 minus 51 అంటే మైనస్ వాల్యూ వస్తుంది minus 16 అని. సో x వాల్యూ నెగటివ్ వస్తుంది y వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంది. అబ్సల్యూట్ గా y వాల్యూ ఏమైతుంది x వాల్యూ కంటే గ్రేటర్ అవుతుంది కదా. దట్స్ వాట్ ద సొల్యూషన్ ఈస్ అబౌట్. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం మెన్షన్ చేశారు ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు 49 అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ఏమవుతుంది ప్లస్ మైనస్ 7 అంటే ఎక్స్ వాల్యూ ప్లస్ 7 కావచ్చు అండ్ మైనస్ 7 కూడా కావచ్చు. సో 63 అంటే ఏమన్నట్టు 7 9s 63
సో ఏమని రాయొచ్చు -7 -9. సో దీనికి సింబల్ చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది +7 +9. So shall I write it as a +7 and +9? Here x value is equal. Here y value is greater. Here x value is equal to the y value. Here y value is greater when compared to the x value. X value తో కంపేర్ చేస్తే 7 దీంట్లో మాక్సిమం వాల్యూ దీంట్లో మినిమం వాల్యూకి ఈక్వల్ అయింది లేదా y వాల్యూ గ్రేటర్ అయింది. సో ఏమనొచ్చు y is greater than or equals to x or x is less than or equals to y should be our answer. So next question you say the product of 21 into 2 ఎంత 42. So 42 నేమని రాయొచ్చు 7 6 42. So 7 plus 6 ఎంత 13. So +7 and +6 I shall write it as 88 into 2. 88 నేమని రాయొచ్చు 11 into 8 88 into 2. అంటే ఇది 16 ఇది 11 ఏమని రాయొచ్చు +16 +11 అని రాయొచ్చు. సో దీనికి సైన్స్ చేంజ్ చేస్తే -7 -6 ఇది -16 -11. ఓకే ఫైన్ సైన్స్ చేంజ్ చేశాక కంపేర్ చేద్దాం. సో కంపేర్ చేస్తే -7 -6 అనేవి మాక్సిమం వాల్యూస్ కదా దీనికంటే. సో ఎక్స్ ఏమైతుంది గ్రేటర్ వెన్ కంపేర్ టు వై అవుతుంది. సో ఎక్స్ ఈస్ గ్రేటర్ వెన్ కంపేర్ టు వై ఎక్కడుంది ఆప్షన్ నెంబర్ 1లో ఉంది. కోఎఫిషియంట్ తో మల్టిప్లై చేయలేదని మీకు డౌట్ రావచ్చు. ఎందుకు ఇక్కడ 2నే ఉంది ఇక్కడ 2నే ఉంది కోఎఫిషియంట్ సేమ్ కదా ఇంకా మల్టిప్లై చేసినా చేయకపోయినా ఒకటే కదా. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద నెంబర్ సిరీస్. సో ఒకసారి నెంబర్ సిరీస్ ఫైండ్ చేద్దాం. 948ని ఒకసారి హాఫ్ చేసి చూద్దాం ఏమొస్తుంది అనేది. సో 948/2 అంటే 2 4s are 8 14 2 7s are 14 2 4s are. సో దీన్ని బై 2 చేస్తే ఇది వచ్చింది మళ్ళీ. సో అంటే ఏం చేశారు జస్ట్ బై 2 చేశారు 474/2 ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత 2 2s are 4 2 3s are 6 2 7s అంటే 237 ఎక్కడుంది 237 షుడ్ బి ఆప్షన్ 3. ఆప్షన్ 3 ఏమవుతుంది మన క్వశ్చన్కి ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే 374 అండ్ 355 అండ్ 317 కొంచెం క్లోజ్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తున్నాయి వాల్యూస్. ఏమైనా అడిషన్ ఆపరేషన్ పర్ఫార్మా అయిందా అనేది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. 374 నుంచి ఏమన్నా సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే 355 వచ్చిందా, దీనికి +20 చేస్తే -1 అంటే -19 చేస్తే వచ్చింది. ఇక్కడ చూస్తే -38 చేస్తే ఇది వచ్చింది. 19 1s 19 19 2s 38 19 3s ఎంత 57 19 4s 19 5s 95 వ్యాలిడ్ అయింది ఇక్కడ. ఓకే ఫైన్ ప్రాబ్లం లేదు. సో 317 -57 ఫస్ట్ 317 -17 చేస్తే 300 300 -30 చేస్తే ఎంత 270. ఓకే 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 -40 317 -57 అంటే 317 -17 ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత అయింది 317 -17 మనకి ఎగ్జాక్ట్గా 300 300 -40 ఎంత 260 260 షుడ్ బి మన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి 96 94 అంటే ఇది ఇంటూ 1కి క్లోజ్గా ఉంది, ఇది ఇంటూ 4కి క్లోజ్గా ఉంది, ఇది ఇంటూ 9కి క్లోజ్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది చూస్తే. ఇంటూ 1 కదా ఇది ఇంటూ 4 94 సో 316 కదా. సో ఒకసారి మనం ఏ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ అయింది ఎగ్జాక్ట్ ఏది పర్ఫామ్ అయిందో విల్ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఒకసారి. దెన్ విల్ లైక్ టు నో 96 into 1 minus 2 94 into 4 అంటే ఎంత 360 376 minus 3. సో ఇంటూ 5 మైనస్ ఇంటూ ఇది 1 స్క్వేర్ ఇది 2 స్క్వేర్. నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది చూస్తే ఇంటూ 9కి వెరీ క్లోజ్గా ఉంది ఇంటూ 9 మైనస్ ఏమవుతుంది 4 అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఏం కావాలి ఇంటూ 16 -5. సో ఇంటూ 16 -5 ఓన్లీ లాస్ట్ డిజిట్ చూద్దాం. ఓకే లాస్ట్ డిజిట్స్ వేరీ అయి ఉన్నాయి కదా. ఓకే ఫైన్ 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 లాస్ట్ డిజిట్స్ సేమ్ అయి ఉన్నాయి సారీ వేరీ అయి ఉన్నాయి అంటున్నా. సో ఒకసారి చూద్దాం 16 3s ఎంత 48 16 5s 80 80 + 4 it is going to be 84 16 3s 48 + 8 56. సో లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ చూస్తే ఏమొచ్చింది 643 వచ్చింది. ఎక్కడ ఉన్నాయి లాస్ట్ 3 డిజిట్స్ 643 ఆప్షన్ నెంబర్ 4లో ఉన్నాయి. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఆప్షన్ నెంబర్ 4 అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇది ఏమవుతుంది అన్ని స్క్వేర్ వాల్యూస్ ఇచ్చాడు కదా. సో ఎగ్జాక్ట్గా ఇది ఏమవుతుంది 1 స్క్వేర్ ఇది 4 స్క్వేర్ ఇది 9 స్క్వేర్ ఇది 16 స్క్వేర్ అంటే 1 స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్
ఇది 2 స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్, ఇది 3 స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్, ఇది 4 స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్, ఇది 5 స్క్వేర్ ఎంత 25, 25 స్క్వేర్ ఎంత 625. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఏమైంది మన క్వశ్చన్ కి ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ అయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే బై 2 చేసినట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ బై 2 చేయలేదు. మరి ఏం చేశాడో చూద్దాం. 281 మైనస్ 1 చేస్తే ఎంత 280, బై 2 ప్లస్ 1 చేశాడు. ఒకసారి -1 చేసి బై 2 చేసి +1 చేశాడు. దీన్ని కూడా -1 చేస్తే ఎంత 140, బై 2 చేశాడు మళ్ళీ +1. దీన్ని కూడా -1 చేస్తే 70 బై 2 +1. దీన్ని కూడా 35 బై 2 +1. సో దీన్ని కూడా 18.5 -1 అంటే ఎంత 17.5 బై 2 +1. 17.5 అంటే 2 8s 16, 15, 2 7s 14, 2 5s 10. 8.75 + 1 అంటే ఎంత ఎగ్జాక్ట్లీ 9.75. ఎక్కడుంది 9.75? ఎక్కడ లేదు. ఆప్షన్ ఏమవుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా మన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది నన్ ఆఫ్ దిస్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్స్ వాజ్ ద అమౌంట్. ఒకసారి చూస్తే దిస్ ఈస్ ఎ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్. సో డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఏమొచ్చాడంటే ఇదైతే మనకి బార్ గ్రాఫ్ లో ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ మెన్షన్ చేశాడు. బార్ గ్రాఫ్ లో ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ మెన్షన్ చేశాడు. సో ఇది లైన్ గ్రాఫ్ లో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్స్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ మెన్షన్ చేశాడు. ఒకటేమో ఇన్కమ్ ఆఫ్ కంపెనీ ఉంటే ఒకటేమో పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఉన్నాయి. సో మనం ఏం చేద్దామంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్స్ వాజ్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ వాజ్ మాక్సిమం అంటారు. మాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఎక్కడ వస్తుంది అన్నారు. చూస్తే ఆప్షన్స్ సార్ ప్రాఫిట్ చూస్తే ఇది 7.5, ఇది 15, ఇది 22.5, ఇది 17.5, ఇది 20, ఇది 27.5 ఇస్ మాక్సిమం ప్రాఫిట్ వచ్చింది. అక్కడ చూస్తే ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజెస్ చూస్తే ఓవర్ ద ఇయర్స్ అక్కడ మాక్సిమం వచ్చింది. ఎట్ ది సేమ్ టైం ఇన్కమ్ చూస్తే దీని ఇన్కమ్ 120, దీని ఇన్కమ్ 160, దీని ఇన్కమ్ 125, దీని ఇన్కమ్ 165, దీని ఇన్కమ్ 185, దీని ఇన్కమ్ ఎంత ఉంది 145 ఉంది. సో ఒకసారి కంపారిజన్ చేస్తే మాక్సిమం ప్రాఫిట్స్ వచ్చింది ఇక్కడ ఒకటి ఇక్కడ ఒకటి, రెండు చూద్దాం అసలు ఏది ఎక్కువ వస్తుంది అది ఆన్సర్ అవుతుంది. అయితే 95 కావాలి ఆన్సర్ లేకపోతే 98 కావాలి చూద్దాం. సో ప్రాఫిట్ అనేది దేంట్లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుండు ఇన్కమ్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుండు. సో ప్రాఫిట్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్స్ ద ప్రాఫిట్ వాజ్ మాక్సిమం అంటుండు. అంటే ఒక దాని ఒక్కసారి క్వశ్చన్ చూద్దాం. ఎగ్జాక్ట్గా ప్రాఫిట్ అనేది ఇన్కమ్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేశారా ఎక్స్పెండిచర్ మీద క్యాలిక్యులేట్ చేశారా అని క్వశ్చన్లో ఇవ్వాలి. క్వశ్చన్లో వేయలేదు. ఒకసారి క్వశ్చన్ పేపర్లో విల్ చెక్ ఇట్ అవుట్. క్వశ్చన్ నెంబర్ ఇస్ వాట్ 41. యా క్వశ్చన్లో ప్రాఫిట్ అనేది చూస్తే మనకి ఎగ్జాక్ట్గా దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేయమని ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ ఇచ్చాడు, పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఓవర్స్ ఇయర్స్ ఇచ్చాడు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాజ్ ద ప్రాఫిట్ వాజ్ మాక్సిమం అని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మెన్షన్ చేశాడు. అంటే మనకి ఇన్కమ్ మీదనే ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయమని క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేశాడు. సో మనం ఇన్కమ్ మీదనే ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ఫైన్ అంటే చూస్తే ఇది ఎంత 127.5, ఇన్కమ్ 100 అనుకుంటే 127.5 ప్రాఫిట్ వచ్చేసింది. సారీ ఎక్స్పెండిచర్ 100 అనుకుంటే 127.5 ఎంత వచ్చింది దీని వాల్యూ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా చూస్తే 145 వచ్చింది. సో దీని వాల్యూ 145 వస్తే మనం 100 అనేది మనం తీసుకున్న వాల్యూ. సో 100 వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చూద్దాం. సో చూస్తే 100 అనేది మన ఎక్స్పెండిచర్ అయితే ఎక్స్పెండిచర్ 27.5 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. 127.5 అనేది మనకు వచ్చిన ఇన్కమ్. సో ఇన్కమ్ అనేది 127.5 ఈక్వల్స్ టు ఎంత 145 అయితే 100 వాల్యూ ఎంత అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి దీన్ని బేస్ చేసుకొని చూస్తే ప్రాఫిట్ ఎక్కువ ఎప్పుడు వచ్చింది అంటే ప్రాఫిట్ అనేది 27.5. నెక్స్ట్ తీసుకుందాం 95 కూడా పాసిబుల్ ఉంది కదా. 122.5కి ఎంత అంటుండు 122.5కి ఎగ్జాక్ట్గా చూస్తే 95కి చూస్తే మనకి 125 ఉంది. సో 100కి ఎంత అంటుండు చూస్తేనే తెలుస్తుంది కదా ఈ వాల్యూ అనేది మోర్ అవుతుందని. ఈ వాల్యూ ఇస్ మోర్ 127.5, 145, 122.5, అసలు ఇది సేమ్ ఉన్నట్టు అబ్సల్యూట్ గా వాల్యూ. ఇది ఎక్స్ట్రాగా ఉంది వాల్యూ చూస్తే అంటే సమ్వాట్ 1.3, 1.4 వస్తుంది. సో ఈ వాల్యూ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ 100 ఇక్కడ 100 కదా మనకి ఎక్స్పెండిచర్. సో వాల్యూ ఎక్కడ ఎక్కువ వస్తుంది ఇక్కడ 1.3 దాకా వస్తుంది, ఇక్కడ 1.1 కూడా కాదు 1.01 దాకా వస్తుంది. సో ఏది మాక్సిమం వస్తుంది ఇది వస్తుంది అంటే 98 ఎక్కడ లేదు కాబట్టి ఆప్షన్ నెంబర్ 5 ఏమవుతుంది మన క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ అవుతుంది.
సో ఒకసారి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేద్దాం. అప్రాక్సిమేట్లీ ద యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ గివెన్ ఇయర్స్ అంటుండు. యావరేజ్ ఎక్స్పెండిచర్ చూస్తే మనకు 100 అనుకుంటే, సో ఇది ఎంత అవుతుంది? 107.5 ఈక్వల్స్ టు 120 అవుతుంది. ఎక్స్పెండిచర్ 107.5 ఈక్వల్స్ టు 120 అయితే 100 వాల్యూ ఎంత? సో 120 ఇంటూ 100 బై 107.5. ప్రతి దానికి ఇట్లా 100 వాల్యూ ఎంత అని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి లాస్ట్కి ప్రతి దానికి 100 అని ఇక్కడ కార్నర్కి రాసేసేసేయండి. సెకండ్ది చూస్తే ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 160 బై 115. థర్డ్ చూస్తే 122.5, సారీ 125 బై 122.5, 150 బై 127.5 ఇంటూ 100 ఉంది. సో చూస్తే 100 ఇంటూ ఉంది కాబట్టి ఇవన్నీ వాల్యూస్ ఫస్ట్ సపోజ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది 1 పాయింట్ చూస్తే 115 వన్స్ అంటే 450 అంటే 3s వస్తుంది. ఇది చూస్తే 1 అంటే 7.5 అంటే 8 అనుకున్నా, 108 వన్స్ 108 అంటే 12 అంటే 120 అనుకున్నా, ఇది 1.1 వస్తుంది. 1.1, 1.3, ఇది చూసిన 1.1, ఇది చూసిన 1.3, ఇది చూసిన 1.120 అంటే 700 అంటే 1.6 అనుకున్నా, ఇది చూసిన 1.1, అన్ని 1.1, 1.2, 1.3 అనుకున్నా, 1.35 అన్న 6.5 అనుకున్నా, అప్రాక్సిమేట్గా 125 ప్లస్ ఉంది. 125 ప్లస్ ఉంది. ఏది 125 ప్లస్ ఉంది? అప్రాక్సిమేట్గా 130 ఉంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్స్ వాస్ ఇంక్రీజ్ ఆర్ డిక్రీజ్ పర్సెంటేజ్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ ఇయర్స్ వాస్ మాక్సిమం. సో ఇక్కడితో కంపేర్ చేస్తే, ఇక్కడితో కంపేర్ చేస్తే, ఇక్కడితో అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే ఏది మ్యాక్సిమం ఉంది చూస్తే, ఇక్కడ చూస్తే ప్రీవియస్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే ఇది 15 చూస్తే ఈ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే 7.5 పెరిగింది. 7.5లో 7.5 ఎంత పర్సెంటేజ్? 100. దీంతో ఇది కంపేర్ చేస్తే ఎంత పెరిగింది? 7.5 పెరిగింది. అంటే ఇది 50% పెరిగింది. ఇంకెక్కడా అంత పెరగలేదు. డబల్ ఎక్కడ 9దా? అసలు ఎక్కడ కాలేదు. ఓన్లీ 94లోనే అయింది డబల్. 93తో కంపేర్ చేస్తే 94 ఆన్సర్ అవుతుంది. అప్రాక్సిమేట్లీ వాట్ వాజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ ద ఇయర్ 1994? 1994లో ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత? 115 ప్రాఫిట్ అయింది. ఎక్స్పెండిచర్ 100 అనుకుంటే 115 వాల్యూ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 160 అయితే మరి ఎక్స్పెండిచర్ ఎంత? 100 రూపీస్ నేను ఇన్వెస్ట్ చేశాను, 15 ప్రాఫిట్ వచ్చింది. 115 వాల్యూ 160. సో చూస్తే 5 2s 10, 5 3s 15 అండ్ 5 20s 23తో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 23 7s. సో 20 into 7 140, వెరీ క్లోజ్ టు ఆప్షన్ నెంబర్ 3 ఏమవుతుంది మన క్వశ్చన్కి? ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఇఫ్ ద ప్రాఫిట్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ 1997 వాస్ 25, వాట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ద ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ దట్ ఇయర్? ఎక్స్పెండిచర్ 100 అనుకుంటున్నాను, ప్రాఫిట్ ఎంత? 25%, 125. వాల్యూ ఏమి ఇచ్చాడు 1997లో? 125ది 190 ఇచ్చాడు. 125ది 190 అయితే 100ది ఎంత అనేది క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేద్దాం. 25 4s 25 5s. సో 5 4s 5 4s కాదు, 5 3s 15, 45 8s 38 4s ఎంత? 140. 38 4s 120, 8 4s 32, 120 ప్లస్ 32 152. 152 ఎక్కడుంది మనకి? ఎగ్జాక్ట్గా ఆప్షన్ నెంబర్ 4లో మనకి ఏముంది? 152 ఉంది. 152 షుడ్ బి ఆర్ ఆన్సర్ అవుతుంది క్వశ్చన్కి. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే బార్ గ్రాఫ్ మెన్షన్ చేస్తుంది క్లియర్గా. సో ఏమంటుండు? ప్రాఫిట్ అండ్ బై 3 కంపెనీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఇయర్స్ అని మెన్షన్ చేశాడు. కంపెనీ ఏ ఒకటి, కంపెనీ బి ఒకటి, కంపెనీ సి ఒకటి. సో చూద్దాం, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్స్ వాజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ బై ద కంపెనీ బి అండ్ ఏ వాజ్ మాక్సిమం. బికి ఏకి గ్యాప్ ఎక్కువ ఉండాలి. ఏది? బిఏ. ఫస్ట్ గ్యాప్ చూస్తే ఇది చిన్నగా ఉంది 50, ఇది కూడా సేమ్, ఇది 100 అనుకోండి, ఇది 250 అనుకోండి. సో ఇంకా పెద్ద గ్యాప్ ఎక్కడుంది? ఇది తప్ప ఏది లేదు. 2006 కదా మన ఆన్సర్. సో గ్యాప్ హ్యాస్ టు బి వాట్? మాక్సిమం ఉండాలి. వాట్ వాజ్ ద పర్సెంటేజ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద ప్రాఫిట్ అండ్ బై కంపెనీ సి ఫ్రమ్ 6 to 7? సో 6 నుంచి 7కి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? సి అనేది ఈ లాస్ట్ది. ఇక్కడ చూస్తే ఎంత ఉంది? ఇది 300 ఉంది.
ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఎంత ఉంది, 450 ఉంది. ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది, 300 ఉంది, 450 అయింది. అంటే ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది ఎగ్జాక్ట్గా, 150 ఇంక్రీజ్ అయింది. 150 అంటే ఎంత, 300లో 50%. 50% ఎక్కడుంది, ఆప్షన్ నెంబర్ 4లో ఉంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 4 ఏమవుతుంది మన క్వశ్చన్కి, ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇయర్స్ వాజ్ ద టోటల్ ప్రాఫిట్ ఎర్న్ బై ఆల్ 3 కంపెనీస్ ఈజ్ మినిమం అంటుండు. మినిమం వాల్యూ ఆల్ 3 కంపెనీస్ ఎక్కడ ఉంది, ఇది 2 అనుకుంటే ఇది 250, 450, ఇది 200 ప్లస్ 250, 450 ప్లస్ 400 అంటే ఇది 850 అయింది. ఇది చూస్తే 300 ప్లస్ 250, 550, 550 ప్లస్ 350 ఇది 900. సో ఇది చూసిన 250 ప్లస్ 350 600, 600 ప్లస్ 400 1000. అంటే ఇది మోర్ దెన్ 1000, ఇది ఈ రెండు 100% మోర్ దెన్ 1000. సో చూస్తే ఇది చూసినా కూడా 275, ఇది 400, 675 ప్లస్ 300 975, మోర్ దెన్ 900. మినిమం ఎక్కడ ఉంది, ఓన్లీ 2003లో ఉంది. ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా మన క్వశ్చన్కి, 2003 షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ అవుతుంది మన క్వశ్చన్కి. The profit earned by the company B in 2004 is approximately what percentage that of company A in 2007 అంటుండు. B 2004 ఇది B మిడిల్ ది అంటే 250, A 2007 ఇక్కడ ఉంది, A ఇది A ఎంత 375. సో చూస్తే ప్రాఫిట్ ఎర్న్డ్ బై కంపెనీ B in 2004 250 అనేది 375లో ఎంత పర్సెంటేజ్, ఒకసారి చూద్దాం. 25 10s are 250, 25 1s are 25, 125, 25 5s are 5 2s are 5 3s are 2/3 అంటే ఎంత 66, 2/3 అంటే ఆన్సర్ ఏమైంది 67% అయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే, వాట్ వాస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ప్రాఫిట్ ఎర్న్డ్ బై కంపెనీ A in 2005, కంపెనీ A in 2008, A in 2005 and 2008 చూస్తే ఇక్కడ A ఇక్కడ కూడా Aనే, ఇక్కడ 250 ఉంది, ఇక్కడ ఎంత ఉంది 400 ఉంది. అంటే ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది, 150 డిఫరెన్స్ ఉంది. సో ఆప్షన్ 3 ఏమవుతుంది మన క్వశ్చన్కి, ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ అవుతుంది. Out of 5 men and 3 women, a committee of 3 members is to be formed so that it has 1 man, 1 woman and 2 men. How many different ways can it be done అనేది క్వశ్చన్. ఒక 5 మెన్స్ ఉన్నారు, 3 ఉమెన్స్ ఉన్నారు, 3 మెంబర్స్ ఉండే కమిటీ ఇచ్చాడు. అది మన క్వశ్చన్ బేస్ చేసుకున్న కండిషన్, 1 ఉమెన్ ఉండాలి, 2 మెన్ ఉండాలి. 5 మెన్ అండ్ 3 ఉమెన్ నుంచి 1 ఉమెన్ కావాలి, మనకి ఇచ్చిన కండిషన్లో 2 మెన్స్ కావాలి. సో తీసుకొని ఎన్ని డిఫరెంట్ వేస్లో కెన్ ఇట్ బి డన్ అంటుండు. సో చూస్తే ఇది 5C2, ఇదెంత 3C1, 5C2 అంటే 5 × 4/2 × 1, ఇది 3C1 అంటే 3, 2 2s are 4, 10 3s ఎంత ఆబ్వియస్గా 30. సో 30 ఏమవుతుంది మన క్వశ్చన్కి ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్. 30 ఎక్కడ ఉంది, ఆప్షన్ నెంబర్ 4లో ఉంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 4 వీ కెన్ పిక్ ఇట్ యాజ్ అ సొల్యూషన్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే, నరేష్ పర్చేస్డ్ a TV set for 11,250 after getting a discount of 10% on the label price. Label price మీద 10% discount వచ్చాక he spent 150 on transport and 800 on installation. At what price should be sold so that net profit of 15% అని అంటుడు. సో ఏ ప్రైస్కి అమ్మితే ప్రాఫిట్ 15% వస్తుంది అనేది మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్. సో 11,250కి ఆ పర్సన్ ఏం చేశాడు, మనకు పర్చేజ్ చేశాడు. ఎంతకి 11,250 రూపీస్కి పర్చేజ్ చేశాక దానికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాడు, 150 రూపీస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి పెట్టాడు, 800 రూపీస్ ఏం చేశాడు, ఇన్స్టాలేషన్కి పెట్టాడు. మొత్తం ఎంత 11,250 ప్లస్ 150, 11,400 ప్లస్ 800 అంటే ఎంత, 11,400 ప్లస్ 800 అంటే 12,200. 11,400 ప్లస్ 800 అంటే ఎంత అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్గా, ఇది 0 అనుకుంటే ఇది 2 అనుకుంటే ఎంత 12,200 ఎగ్జాక్ట్లీ. సో మనకి ఏమంటుండు క్వశ్చన్లో, 15% ప్రాఫిట్ కనుక తీసుకోగలిగితే ఎంత కమ్మొచ్చు, ఆయనకి ఎంత కాస్ట్కి పడ్డది, 12,200కి పడ్డది. సో 12,200లో 15% అంటే ఎంత చూద్దాం, 122 × 15 చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది. సో చూస్తే 15 2s 30,
సో 15% కదా, 15% 2 zeros క్యాన్సిల్, 15 2s 30, 15 2s 30, 30 ప్లస్ 3 ఎంత 33, 15 1s 15 అంటే ఎంత 1830 ప్రాఫిట్. సో 1830 కనుక మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయగలిగితే మనకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత వస్తుంది? సో 14,030 రూపీస్ వస్తుంది. మన ఆన్సర్ ఎంత? 14,030 రూపీస్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే, మిస్టర్ దుగ్గల్ ఇన్వెస్టెడ్ 20,000 ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ 20% పర్ యానం అంటుండు. దుగ్గల్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ తో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుండు? 20% పర్ యానంతో చేస్తుండు. సో ద ఇంట్రెస్ట్ వాజ్ కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఫర్ ద ఫస్ట్ ఇయర్. ఫస్ట్ ఇయర్ కి కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఇయర్లీ చేస్తుండు. 6 months కి ఫస్ట్ ఇయర్ చేస్తుండు ఇంట్రెస్ట్. అండ్ సెకండ్ ఇయర్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇట్ వాజ్ కాంపౌండెడ్ ఇయర్లీ. వాట్ విల్ బి ద టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 2 years అంటుండు. ఓకే ఫైన్. 20% ని పర్ యానం అంటే 1 year కి 20% అయితే మరి 6 months కి ఎంత పర్సెంటేజ్ అవుతుంది? అబ్సల్యూట్ గా 10% అవుతుంది. మరి 10% అంటే ఏమని రాయొచ్చు? 1/10 అని రాయొచ్చు. 1/10 అంటే ఇనిషియల్ గా 10 ఉంటే ఏమవుతుంది? 11 అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా ఇనిషియల్ గా 10 ఉంటే ఏమవుతుంది? 11 అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ 6 months, ఇది నెక్స్ట్ 6 months. సో చూస్తే అదే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎంత? కాంపౌండెడ్ ఇయర్లీ. ఇయర్లీ అంటే 20% అంటే ఎంత? 1/5 అంటే 5 ఉంటే ఏమవుతుంది? ఎగ్జాక్ట్ గా 6 అవుతుంది. అంతే కదా. సో ఫస్ట్ ఇయర్ లో ఇది ఫస్ట్ ఇయర్, ఇది సెకండ్ ఇయర్ కి వచ్చేసరికి కాంపౌండెడ్ ఇయర్లీ అంటుండు. సో ఇది 1 year కి. సో చూస్తే 10 10s 100, 100 into 5 అంటే ఎంత అయింది? 500. 11 11s 121, 121 into 6 ఎంత అవుతుంది? 126 720, 726 అవుతుంది. సో చూసే క్వశ్చన్ ఏముంది? మనం 500 అనుకున్నాం ప్రిన్సిపల్, క్వశ్చన్ లో ఇచ్చిన 500 ఎంత? 20,000. మనం 500 అనుకున్న ప్రిన్సిపల్ లో క్వశ్చన్ లో ఎంత ఇచ్చారు? 20,000 హ్యాస్ బీన్ గివెన్. ఏమంటుండు? వాట్ విల్ బి ద టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటుండు. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది ఇక్కడ చూస్తే? 500 కి 726 అయిందంటే ఎంత యాడ్ అయింది? 226 యాడ్ అయింది. సో 226 ఈక్వల్స్ టు క్వశ్చన్ మార్క్. సో 0000 హ్యాస్ టు బి క్యాన్సల్. 5 4s are 20, 40. 226 into 40. 226 into 40 అంటే 220 into 4 అంటే 880 ప్లస్ 24 అంటే 9040 అవుతుంది. ఎక్కడుంది అది ఆన్సర్? ఆప్షన్ నెంబర్ 2 లో ఉంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 షుడ్ బి మన క్వశ్చన్ కి ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. ఇఫ్ ద పొజిషన్స్ ఆఫ్ ద డిజిట్స్ ఆఫ్ 2-digit నెంబర్ ఆర్ ఇంటర్చేంజ్డ్, ద నెంబర్ obtained is smaller than the original number by 27 అంటుండు. సో ఒరిజినల్ నెంబర్లోని డిజిట్స్ ని కనుక ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే 2772 అవుతుంది, 3773 అవుతుంది, 4884 అవుతుంది. ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే వచ్చిన నెంబర్ అనేది ఒరిజినల్ నెంబర్ కంటే 27 తక్కువ అవుతుంది. ద డిజిట్స్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 1:2. వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఒరిజినల్ నెంబర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్. సో ఒకసారి చూద్దాం మనం. 1:2 లో అన్ని ఆప్షన్స్ కి 1:2 ఉన్నాయి డిజిట్స్. సో 36 రివర్స్ చేస్తే 62. ఒరిజినల్ నెంబర్ కంటే తక్కువ ఉండాలి, ఎక్కువ వద్దు. 63ని రివర్స్ చేస్తే 36. ఒరిజినల్ నెంబర్ కంటే 27 తక్కువ ఉంది. మరి ఆప్షన్ ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆప్షన్స్ వెరిఫై చేస్తే సరిపోద్ది కదా. ఆన్సర్ ఆప్షన్ నెంబర్ 2 అవుతుంది. So if the numerator of a fraction is increased by 20% and the denominator is increased by 25%, the fraction obtained is 3/5. What was the original fraction is a question. మనకు ఒరిజినల్ ఫ్రాక్షన్ ఎంత అనేది క్వశ్చన్. హర్షవర్ధన్, వెరీ గుడ్ హర్షవర్ధన్, చాలా బాగా చేశారు ఆన్సర్. సో చేస్తే న్యూమరేటర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 20%. అంటే ఎక్స్ బై వై అని ఫ్రాక్షన్ ఉంటే న్యూమరేటర్ 120% ఆఫ్ ఎక్స్ న్యూమరేటర్ అయింది. అండ్ డినామినేటర్ ఎంత ఇంక్రీజ్ అయింది? 25%. 125% ఆఫ్ వై ఈక్వల్స్ ఏమైంది? 3/5. పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్ అయింది. 5 2s are 10, 5 4s are 20, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 3 1s are 3 8s are 5 1s are 5 5s are. ఎక్స్ బై వై వాల్యూ ఏమైంది? 5/8 అయింది. 5/8 ఎక్కడుంది? మనకి ఎక్కడా లేదు. సో ఆప్షన్ ఏమైంది? మన ఆప్షన్ నన్ ఆఫ్ దిస్ అయింది. A student find an average of 2-digit numbers. While copying numbers by mistake, he writes one number with digits interchange. As a result of his answer is 18 less than the correct answer అంటుండు. So the difference between the digits of a number అంటుండు.
సరే ఇనిషియల్గా నెంబర్ 10x ప్లస్ వై అనుకుంటే నెంబర్ ఏమైంది చేంజ్ అయ్యేసరికి ఈ ప్లేస్ టెన్స్ ప్లస్ వన్స్ ప్లేస్ అయింది, వన్స్ ప్లస్ టెన్స్ ప్లేస్ అయింది. అంటే ఏమైనట్టు 10y ప్లస్ ఎక్స్ అయింది. సో అయితే ఏమవుతుంది, సో 10x మైనస్ ఎక్స్ అంటే 9x, 10y మైనస్ 10y అంటే ఎంత 9y ఈక్వల్స్ ఎంత వచ్చింది 18 వచ్చింది డిఫరెన్స్. సో ఎక్స్ మైనస్ వై ఈక్వల్స్ ఏమవుతుంది 18. ఈ 9 అనేది డినామినేటర్కి వెళ్తే 9 1 9 2 డిజిట్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఎంత ఉంది 2 ఉంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఏమైంది మన క్వశ్చన్కి ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ అయింది. A sum of money invested at compound interest amounts to rupees 650 at the end of first year, 676 at the end of second year. ఫస్ట్ ఇయర్ తర్వాత 650 అయింది, సెకండ్ ఇయర్ తర్వాత 676 అయింది. అంటే ఎంత పెరిగింది ఎగ్జాక్ట్గా 26 రూపీస్ పెరిగింది. 650లో 26 రూపీస్ అనేది ఎంత పర్సెంటేజ్, 650లో 65 10%, 6.5 ఎంత 1%, 6.5 1% అంటే 2%, 13%, 4%, 26 అంటే 4% పెరిగింది. అట్లనే దేన్ని 4% పెంచితే 650 అవుతుంది చూద్దాం. 600 అంటే 6 4s 24, 624 కావాలి, ఇది కాదు ఆన్సర్. 540 అసలే కాదు ఆన్సర్. 600 4% పెరిగితే కాలేదు, 560 అసలే కాదు, 600 కంటే ఎక్కువే ఉండాలి వాల్యూ. ఇక మిగిలింది ఒక 625, 625 పక్కా ఆన్సర్ అవుతుంది ఇంకా. సో 625 ఇంటూ 4% అనుకున్నా, 625 డబల్ చేస్తే ఎంత 1250, 4% అయినా ఆఫ్ చేస్తే ఎంత 2%. సో చూస్తే 2500, 2 డిజిట్స్ డెసిమల్ పాయింట్ పెడితే 25 వచ్చేసింది కదా. 625 ప్లస్ 25 650 అని. అసలు డైరెక్ట్ ఈ 3 క్యాన్సిల్ అయిపోయినాయంటే థర్డ్ ఆప్షన్ షుడ్ బి ఆన్సర్. జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ ఒకసారి మన క్లారిటీ కోసం ఈ క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేయాల్సి వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే 2 types of alloys possess gold and silver are in the ratio 7:22. ఫస్ట్ దాంట్లో గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ రేషియో ఎంత ఉంది 7:22 ఉంది. సెకండ్ దాంట్లో చూస్తే అండ్ 21:37 ఉంది. సెకండ్ దాంట్లో చూస్తే గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ రేషియో. సో మనకి ఏం రెండింటిని మిక్స్ చేశాక గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ రేషియో ఎంత ఉంది 25:62 ఉంది. సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు చూస్తే దీంట్లో గోల్డ్ రేషియో గోల్డ్ చూద్దాం. 7 parts అవుట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ 29 parts. దీంట్లో చూస్తే 21 parts అవుట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ 58 parts. దీంట్లో చూస్తే 25 parts అవుట్ ఆఫ్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ 62 + 25 87. సో చూద్దాం ఇది మిక్స్డ్, ఇది మిక్స్ చేసింది. సో ఇది ఫస్ట్ దాంట్లో 7/29 ఉంది, సెకండ్ దాంట్లో ఎంత ఉంది 21/58 ఉంది. రెండింటిని మిక్స్ చేసి ఎంత వచ్చింది 25/87 వచ్చింది. ఏ రేషియోలో మిక్స్ చేయాలనేది క్వశ్చన్. దీంట్లో ఏ రేషియో తీసుకుంటామో దీంట్లో అదే తీసుకోవాలి, దీంట్లో కూడా అదే తీసుకోవాలి. దట్ ఇస్ ద బేసిక్ కండిషన్ మనకు తెలిసింది. సో డినామినేటర్స్ సేమ్ లేవు, డినామినేటర్స్ ఏం చేయాలి ఎట్లా, ఇది 87 ఉంది, 29 3s 87 వస్తుంది, మరి 58లో రాదు కదా. సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇది 29 1s, ఇది 29 2s, ఇది 29 3s, ఎల్సిఎం ఎంత 29 × 6 అవుతుంది. సో ఇక్కడ 6/6 చేస్తున్నా, ఇది 29 2 కదా ఇంకెంత లెఫ్ట్ అయింది 3/3 చేస్తున్నా, ఇది 29 3 కదా ఇంకెంత లెఫ్ట్ అయింది 2/2 చేస్తున్నా. చలో ఫైన్, నేను ఒకసారి దీన్ని క్లియర్గా రాస్తున్నా. ఐ షల్ వైప్ ఇట్ అవుట్ జస్ట్ డ్యూ టు ద స్పేస్ కంపాటబిలిటీ. నేను దీన్ని తీసేస్తున్నా ఒకసారి. సో ఒకసారి చూసి ఇది ఎంత ఉంది 42 డినామినేటర్ ఎంత ఉన్నా ఇది 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 3 డినామినేటర్లు సేమ్ చేసేసినాం ఆల్రెడీ. ఇది ఎంత ఉంది 63, ఇది ఎంత ఉంది 25 2s 50 ఉంది. చూస్తే డిఫరెన్స్ చూద్దాం. 63 - 50 = 13, 50 - 42 8, 13:8 ఏమవుతుంది మన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అవుతుంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 1 ఏమవుతుంది సొల్యూషన్ అవుతుంది. వర్కింగ్ 5 hours a day, A can complete a piece of work in 8 days అంట. వర్కింగ్ 6 hours a day, B can complete the same work in 10 days అంట. 5 hours చేస్తే ఏ ఎన్ని డేస్లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాడు 8 daysలో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తే, బి 6 hours చేస్తే ఎన్ని డేస్లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాడు 10 daysలో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాడు. యా వెరీ గుడ్ హర్షవర్ధన్, వెరీ నైస్. సో చూస్తే ఇది బి, ఇది 40 ఏ 40 hours చేస్తే బి 60 hours చేస్తే 2 2s 2 3s. సో ఏ 2 daysలో ఏ వర్క్ 3 daysలో బి వర్క్ ఈక్వల్.
సో A by B రేషియో ఎంత వచ్చింది ఎగ్జాక్ట్గా 3. A 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తే B 2 యూనిట్స్ ఆఫ్ వర్క్ చేసిండు. క్వశ్చన్ చూద్దాం. అసలు ఇనిషియల్ వర్క్ తీసుకుందాం. A 5 hours, ఏ ఎబిలిటీ ఎంత 3 యూనిట్స్ ఆఫ్ ఈచ్ డే. అయితే ఎన్ని డేస్ తీసుకుంటుండు 8 days. ఇది ఏ యొక్క ఎవరి వర్క్ అయినా ఏదైనా బీది చేసినా కూడా ఇంతే వస్తుంది వర్క్. ఈ వర్క్ ని చూస్తే వర్కింగ్ 8 hours డే దే బోత్ కెన్. ఏదేమో 3 ఎబిలిటీ, బీదేమో 2, మొత్తం ఇద్దరు కలిసి ఎంత 5 ఎబిలిటీ. సో 8 hours per day, ఇద్దరు ఎబిలిటీ 5. ఎన్ని డేస్ చేస్తారు అనేది క్వశ్చన్ మార్క్. 88కి ఆన్సర్, 5కి ఆన్సర్. ఎన్ని డేస్ చేస్తారు 3 days చేస్తారు. ఎక్కడుంది 3 days? ఆప్షన్ నెంబర్ 1లో ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఏ మ్యాన్ సెల్స్ 2 pipes 12 rupees each. He gains 20% on one and losses 20% on other. The whole transaction there is loss or profit. సో ఒక పైప్ 12 రూపీస్కి అమ్మితే ప్రాఫిట్ వచ్చింది అంటే 120% ఈక్వల్స్ టు 12 అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ 100 అనుకుందాం మనం. 100% పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్. 26 25 6 2 12 అంటే ఎంత? దీని కాస్ట్ ప్రైస్ 10 రూపీస్ పడ్డది. జస్ట్ కీప్ ఇట్ ఎ సైడ్ దీన్ని. నెక్స్ట్ 20% లాస్ వచ్చింది అంటే ఎంత? 80% అనుకుంటే ఆ 80% వాల్యూ ఎంత? 12 అయితే సో 100% ఇస్ అ కాస్ట్ ప్రైస్ వాల్యూ ఎంత? సో పర్సెంటేజ్ క్యాన్సిల్. 24 25 4 3 12 అంటే ఇది ఎంతకు పడ్డది? 15 రూపీస్కి పడ్డది. ఇది 15కి పడ్డది, ఇది 10కి పడ్డది. మొత్తం ఎంత పడ్డది కాస్ట్ ప్రైస్? 25. ఇది ఎంతకు సేల్ చేశారు? ఇది 12కే సేల్ చేశారు, ఇది 12కే 24 రూపీస్కి సేల్ చేశారు. సో 25 ఇస్ ద కాస్ట్ ప్రైస్, 24 ఇస్ ద సెల్లింగ్ ప్రైస్. లాస్ ఎంత వచ్చింది? 1 రూపీ వచ్చింది. ఎక్కడుంది లాస్? 1 రూపీ. ఆప్షన్ నెంబర్ 3లో ఉంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 3 షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్. హర్షవర్ధన్, వెరీ గుడ్ హర్షవర్ధన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే మనకి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్యూబ్ రూట్ వాల్యూ ఫైండ్ చేయమని అడుగుతుండు. ఎట్లా ఫైండ్ చేద్దాం క్యూబ్ రూట్? లాస్ట్కి 3 ఉందంటే 100% క్యూబ్ రూట్లో లాస్ట్ డిజిట్ 7 ఉండాలి. సో మనకు ఆన్సర్లో ఫస్ట్ థర్డ్ ఆప్షన్స్ ఎలిమినేట్ అయిపోయినాయి. ఐదర్ 187 ఆర్ 197 కావాలి. చూద్దాం. ఈ లోపల ఉన్న దానికి డిజిట్ సమ్ చేద్దాం, క్యూబ్కి డిజిట్ సమ్ చేద్దాం. ఏది ఈక్వల్ అవుతుంది ఆన్సర్? సో 5 + 4 9, 6 + 3 9 ఎలిమినేటెడ్, 7 + 7 14 + 3 ఎంత? 17. అంటే ఎంత డిజిట్ సమ్? 8 అయింది. దీనికి చూద్దాం. 8 + 1 9 ఎలిమినేటెడ్, 7 × 7 × 7. దీన్ని క్యూబ్ చేస్తే ఈ లోపలనదే కదా రావాలి. 7 క్యూబ్ ఎంత? 343. 343 అంటే మనకి చూద్దాం. 7 + 3 10 అంటే 1. అంటే ఇది కాదు ఆన్సర్. మరి ఏమైంది? ఆప్షన్ నెంబర్ 4 అయింది. సింపుల్. దీన్ని డిజిట్ సమ్ క్యూబ్ అంటే డిజిట్ సమ్ అంటే దీనికి డిజిట్ సమ్ అయితే 7. 7 × 7 × 7 187 × 187 × 187 అనుకుంటే దీని డిజిట్ సమ్ ఈక్వల్ కావాలి కదా. సో కాలేదు. ఆబ్వియస్గా 2 ఎలిమినేట్ అయినాయి, థర్డ్ ఎలిమినేట్ చేసినాం. ఆబ్వియస్గా ఆన్సర్ ఏమవుతుంది మనకి? 4th ఆప్షనే కదా అయ్యేది. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే క్లియర్గా క్వశ్చన్ ఎలిమినేట్ అయిపోయిందా? ఒకసారి క్వశ్చన్ రాద్దాం ఆగండి. Seven by 254 into 4572 plus 1 2/5 equals to 1 క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. సో చూద్దాం. 254 2s కాదు, 254 1sనే. సో 254 1s 254 అంటే 200 లెఫ్ట్ అవుతుంది. 203 2032 అంటే 4 టేబుల్లో లాస్ట్ డిజిట్ 2 ఎప్పుడు వస్తుంది? 8 వస్తుంది. 17 8s 7 18 7s ఎంత? 136. 18 7s ఎంత? 136 ప్లస్ 1 2/5. సో 126 ప్లస్ 1 అంటే 127. 17 8s 136, 18 7s 126. 126 ప్లస్ 1 127, 2/5 ఏమైంది? మన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ అయింది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే వాట్ షుడ్ బి ద క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఎంత వస్తుంది అంటుండు. సో 12 క్యూబ్ ఉంది ఇక్కడ. సో 12 క్యూబ్ని 12 క్యూబ్ ఇంటూ 6 to the power of 4, 6 square into 6 square by 432.
36 ones are 36. 36 twos ఎంత 72. ఓకే ఫైన్ 12 threes ఎంత 36. సో 12 క్యూబ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్గా మనకి 1728 ఇంటూ 3. లాస్ట్ డిజిట్ ఎంత వస్తుంది 4 వస్తుంది 8 threes. బట్ రెండు ఆప్షన్స్కి 4తో ఎండ్ అయింది. డిజిట్ సమ్ చేద్దామా 7 + 2 9 అంటే ఆన్సర్స్ డిజిట్ సమ్ 9 రావాలి. ఇది డైనే ఉంది కాబట్టి. సో ఇది 9 ఉంది, ఇది 9 లేదు డిజిట్ సమ్. లాస్ట్ డిజిట్ 4 వచ్చిన. సో ఆన్సర్ ఏమైంది మనకి ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ అయింది మన క్వశ్చన్కి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూస్తే 256/0.5. 0.5 అంటే ఏం రాయొచ్చు 1/2. సో 1/2 మీదకి వెళ్తే 256 ఇంటూ 2 ఇక్కడ ఈక్వల్స్ టు 1024 బై క్వశ్చన్ మార్క్ ఇంటూ 4. 256 4s 4 4s 16 అంటే 2 8s 16. క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్స్ టు 8 ఎక్కడ ఉంది ఆప్షన్ నెంబర్ 2లో ఉంది. ఆప్షన్ నెంబర్ 2 ఏమవుతుంది మన క్వశ్చన్కి సొల్యూషన్ అవుతుంది. ఈ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒకసారి. 0.9% ఆఫ్ 450 450 ఇంటూ 9 చేద్దాం ఒకసారి. సో 49s 3600, 59s 450. 3600 ప్లస్ 450 అంటే ఎంత 4050. 0.9% పర్సంటేజ్కి డూస్ డెసిమల్స్, టోటల్గా ఇంకొక డెసిమల్ పాయింట్ అంటే 4.05 అయింది ఇంటూ 3.5% ఆఫ్. సో అసలు డైరెక్ట్ క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే అయిపోతుంది కదా, ఇది అంతెందుకు, విచ్ ఇస్ అన్నెసెసరీ క్యాలిక్యులేషన్. సో ఇది 9 ఇంటూ 35 ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్స్ టు 3969. ఇది పర్సంటేజ్ బై 100. ఈ డెసిమల్ పాయింట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో ఈ 3.5 3.5 ఇంకొక 100 ఉంది, ఆ 100 రాసేస్తున్నా అంతే కదా. ఇక్కడ ఉండే పర్సంటేజ్ అంటే బై 100, ఇక్కడ బై 100 క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. ఇక్కడ ఒక డెసిమల్ పాయింట్, ఇక్కడ ఒక డెసిమల్ పాయింట్, 2 డెసిమల్ పాయింట్కి 100 రాసేసిన, ఇంకొక పర్సంటేజ్ ఉంది, ఇంకొక 100 రాసేస్తున్నా. దెన్ ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దాం ఒకసారి. 35 టేబుల్తోనే క్యాన్సిలేషన్ చేద్దామా 9తో చేద్దాం. 9 4s 36, 9 4s 9 1s 441 అంటే 7 5s 7 6 42, 7 3s 520s 63. ఒక్క నిమిషం, క్వశ్చన్ సమ్వేర్ ఎక్కడైనా మిస్టేక్ ఉందా చూద్దాం ఒకసారి. 5 టేబుల్తో కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. 63 ఇంటూ 20 అంటే 6300 అసలు ఎక్కడికో దాటిపోతుంది కదా. క్వశ్చన్ చూద్దాం ఆగండి ఒకసారి. సో 0.9% ఆఫ్ 450 ప్లస్ 3.5% ఆఫ్ సంథింగ్ ఈక్వల్స్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్స్ టు 39.69 అన్నాడు క్వశ్చన్. డిజిట్స్ చేస్తే అన్ని 9లే ఉన్నాయి, అసలు ఎలిమినేట్ కూడా కావట్లేదు అక్కడ కూడా. సరే ఒక్కసారి జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఎ వైల్. 0.9% ఆఫ్ 450 ఇంటూ 3.5% ఆఫ్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్స్ టు 39.69. ఒకసారి సాల్వ్ చేద్దాం. సో 450 0.9%, 0.9% అంటే 9/10. పర్సెంటేజ్ ఉంది కాబట్టి బై 100 రాస్తున్నాను ఇంటూ 450. ఐ షల్ రైట్ ఇట్ యాజ్ ఎన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. 3.5 35/10 రాస్తున్నాను, పర్సెంటేజ్ ఉంది కాబట్టి ఇంకొక 100 రాస్తున్నాను. సో ఇంటూ క్వశ్చన్ మార్క్ ఈక్వల్స్ టు 3969/100 రాసేస్తున్నాను. 100 హ్యాస్ టు బి క్యాన్సిల్. ఓకే ఫైన్. రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ఒకసారి మనం క్యాలిక్యులేషన్ చేసేద్దాం. 9 4s 36, 9 4s 36 1, 7 5s 7 6 42, 7 3s 5 2s, then 63 అంటే 9 7s 63, 9 50s 52s 100. సో 7 ఇది 4, 7 4s 28, 2 into 2 4 40, 40 into 7 అవుతుంది మనకు ఆన్సర్. 40 into 7 అంటే ఎంత 280. 280 ఏ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏమైంది ఎగ్జాక్ట్గా మనకి none of this is going to be what solution for our question. I hope so my point is clear with this explanation. We shall meet in the next session. Very good, Harshavardhan.